Then our fourth chapter, presentation of data. ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മലയാളത്തിലേക്ക് വരാം. Then we know what is classification of data and which are the types of classification. The next step in statistical investigation is presentation of data. There are three ways, that is textual, tabular and diagram. Okay, then we want to know what is textual presentation. The presentation of data in the form of text or descriptive manner is called a textual presentation. Then this is an example of textual presentation. The population in India in 1901 was 23.84 crore, and after 100 years in 2001 it was 102.27 crore. In 2011 it was 121.02 crore. Okay, then here we know, here we are presenting data by using words or text. That is why this is known as textual presentation. The second one, that is tabular presentation of data. Here data presenting in rows and columns. If we are representing data by using tables or by using rows and columns in a table, that is known as tabular presentation. Okay, then we want to know the functional parts of a table or parts of a table. The first one, that is table number. Table number should be given either the top or bottom of the table, which makes further reference easy. Second one, title. The title narrates about the contents of the table. It should be given in the top of the table. Then third one, that is head note. Head note shows the unit of measurement of figures in the table is placed below the title. The next one, that is captions. Captions are the column heading which shows what each column represents. Next one, that is steps. Steps are the row heading which shows what each row represents. Next one, body of the table. It is the main part of the table which contains the actual data. It consists of a lot of cells. Next one, source. It is a brief statement of the source of data. The source is written at the left bottom of the table. Then last one, footnote. It explains the specific features of the data. It is written left bottom of the table, the parts of a table. Here we want to represent, or we want to give table number, then head note, heading of the column, then step, heading of the rows, then caption, after that body of the table, then footnote and source note. Okay, these are the parts of a table. Which are they? Table number, title, head note, captions, steps, body of the table, source, footnote, etc. These are the parts of a table. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ
പറയുന്നത് 4th ചാപ്റ്റർ ഡാറ്റയുടെ അവതരണം. പ്രധാനമായിട്ട് 3 രീതിയിലാണ് ദത്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ടെക്സ്റ്റൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അഥവാ വിവരണാത്മക അവതരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവരങ്ങൾ വാക്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന വിവരങ്ങൾ അതെന്താണ്? ടെക്സ്റ്റൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. പിന്നെ പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന എന്താണ് വാർത്തകൾ, അതും എന്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്? ടെക്സ്റ്റൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിരിക്കുന്നത് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ സമരത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് 425 ബസ്സുകൾ പങ്കെടുത്തു, 32 ബസ്സുകൾ പങ്കെടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്? വാക്കുകളുടെ രൂപത്തിലാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ടെക്സ്റ്റൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അഥവാ വിവരണാത്മക അവതരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയാം? വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? ടേബുലാർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അഥവാ പട്ടികകൾ മുഖേനയുള്ള അവതരണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു പട്ടികയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? റോസും കോളംസും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരികളും നിരകളുമുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ പട്ടികകളെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികകളുടെ വരികളും നിരകളും ഡാറ്റയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് പട്ടികകൾ മുഖേനയുള്ള അവതരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? കോളംസ് ഉണ്ടാവും, റോസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വരി ഉണ്ടാവും, നിരകളുണ്ടാവും. ആ വരിയും നിരകളുമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടികയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു പട്ടികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ. പല പരീക്ഷയ്ക്കും പബ്ലിക് എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ എന്താണ് പട്ടികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതാൻ പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡലായിട്ട് ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം, പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ്. ഒന്നാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? പട്ടികയുടെ നമ്പർ. രണ്ടാമത് ശീർഷകം. പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? അളവുകളുടെ യൂണിറ്റ്. നാലാമത് സ്റ്റെപ്പുകൾ, വരിയുടെ തലക്കെട്ടുകൾ. പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാപ്ഷൻ, നിരയുടെ തലക്കെട്ടുകൾ. പിന്നെ പട്ടികയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പട്ടികയുടെ ചട്ടക്കൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം, ഡാറ്റ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക, സംഖ്യകൾ. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് അടിക്കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറിപ്പ് എന്ന് പറയും. ഉറവിടം, അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഉറവിടമാണ്. ഇത് പട്ടികയ്ക്ക് തൊട്ടു താഴെയായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കിട്ടിയത് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടേബിള് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പട്ടികയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിക നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ പട്ടിക നമ്പർ ഇവിടെ കാണാം, പട്ടിക 4.5. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു പട്ടികയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത്? ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പട്ടികയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിത് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ടിക ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പട്ടിക 4.5 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം ഈ പട്ടികയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു പട്ടികയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പട്ടിക നമ്പർ. ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്താണ്? ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷകം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? തൊഴിലെടുക്കാത്തവരുടെയും തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ലിംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള 2001 ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ. അപ്പോൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം, അതിനെയാണ് ഈ ശീർഷകം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നിരയുടെ തലക്കെട്ട് അഥവാ ക്യാപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ നിര നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോളം നമുക്ക് കാണാം. ഓരോ കോളത്തിനും എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ
ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് നിരയുടെ തലക്കെട്ട് അഥവാ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിര അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളം അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് എന്താണ്? ലിംഗം എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ നിരയുടെ തലക്കെട്ടായിട്ട്, ഈ 3 നിരയുടെയും തലക്കെട്ടായിട്ട് തൊഴിലാളികൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സബ് ഹെഡിങ്ങും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? നിരയുടെ തലക്കെട്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെന്ത് എന്ന് പറയും? ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരികൾക്കും എന്താണ് നമ്മൾ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാണാം, ഈ വരിയുടെ തലക്കെട്ട് ഗ്രാമം, ഇതിൻ്റേത് നഗരം, ഇതിൻ്റേത് ടോട്ടൽ അഥവാ ആകെ. ഇങ്ങനെ എന്താണ് വരിയുടെ തലക്കെട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ വരിയുടെ തലക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നു? സ്റ്റെബ്. ഇനി കൂടാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണെന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ കോടിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകകം അഥവാ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു? കോടിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഏരിയ, ഇതിനെ എന്ത് എന്ന് പറയും? പട്ടികയുടെ ഉള്ളടക്കം അഥവാ ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ്? ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? കുറിപ്പ്. കുറിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പട്ടികയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് എന്താണ്? ഏറ്റവും അടുത്ത കോടിയിലേക്ക് സംഖ്യകൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒന്നും ദശാംശ സംഖ്യകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. പകരം അടുത്ത കോടി, അതായത് അടുത്ത കോടി ഏതാണോ അതിലേക്ക് സംഖ്യകളെ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉറവിടം അഥവാ സോഴ്സ്. നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഉറവിടം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? 2001 ഇന്ത്യൻ സെൻസസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പട്ടികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? പട്ടികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങുകൾ പഠിക്കുക. പിന്നീട് അതെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുക എന്നും പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പട്ടികയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് പട്ടികയുടെ നമ്പറാണ്. രണ്ടാമത് ശീർഷകം. എന്താണ് ശീർഷകം? മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന തലക്കെട്ട്, അത് ചുരുക്കി എഴുതുന്നു. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ്? അളവുകളുടെ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഉള്ള കണക്കുകളെ അളക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏകകം എന്ന് പറയും. ഇനി വരിയുടെ തലക്കെട്ടുകളുണ്ട്, അതിനെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നു? സ്റ്റെബുകൾ. ഇനി നിരയുടെ തലക്കെട്ടുകളുണ്ട്, അതിനെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നു? ക്യാപ്ഷൻ. ഇനി എന്താണ്? പട്ടികയുടെ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടക്കൂട്, അതിന് എന്ത് എന്ന് പറയും? ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറയും. ഇനി എന്താണ്? കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ അത് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും? അടിക്കുറിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറിപ്പ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, നോട്ട്സ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഉറവിടം, സോഴ്സ്. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പട്ടികയിലെ ഡാറ്റ അഥവാ ദത്തങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഉറവിടങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഒരു പട്ടികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ. ഓക്കെ.